саволи дигар, занам ҳар боре ки ба хонаи модараш мерафт, ҳамаи гапҳоро бо модараш мерасонд. ман як бор асабӣ шуда гуфтам, агар ин бор равӣ, барои ман 3 талоқ. то ҳол нарафтааст. оё талоқи шартӣ ягон роҳ дорад ё на? бародарои азиз ва гиромӣ, албатта талоқҳое ки бо тариқи шарт мешавад, мисли ин бародари мо гуфтааст, агар як бори дигар хонаи модарат барай 3 талоқ. аввалан бародарои азиз, шумо ин қадар ҷоҳил нашавӣ, ин қадар аблаҳ нашавӣ. хонаи падар рафтану модар рафтани занам манъ накунед. рафтани ӯ хонаи падару модар хубай, падару модар барои ӯ азизай. ҳеҷ гоҳ ҳамин шартҳоро намонед ки ё ман ё падару модарат. ту кӣ? ту агар 100 нафар ки шавӣ, ҷои падару модарша гирифтан наметавонӣ. ана ки бародари мо мегӯяд роҳи халосиш чияй? роҳи халосиш ҳаминае ки шумо пеш аз оне ки ин хонаи модар шавад, шумо аку бояд ки ира ҷавобша тен. бигин ки мақсад занак, мақсад ман тара сар додум ё ҷавобта додум. ҳаминҷа як талоқи боин мешавад. ана дар ҳамин ҳолати талоқиш, дар ҳамин ҳолати талоқи боиниш бирава хонаи модараш. зеро ӯ дар ҳолати талоқ ки рафт, ӯ 3 талоқ дигар воқеъ намешавад. бирава хонаи падараш, модараш гашта биёя, айсари нав баъд никоҳ кунину. мақсад эҳтиёт кун ки дар дасти ту дигар 2 талоқи дигар мондай. якумш, дуюмш ки ҳеҷ вақт ин шартҳоро дигар намонед. салом алейкум бародарои аҳли ислом. аз ширкати акай муҳаммад, хоҷи муҳаммад одаморо гирифтем, граница бурдем. акао ина мазда, ина мошино ака, ҳама мошино бурдем, овардем шона ака. ин рӯз 15/09/2024 ин акаро ҳамаша бурдем овардам. ака чӣ хел рафте омаде? Alhamdulillah, saat foiz рафт. Saat foiz рафт омаде. Хотир, раво saat foiz. Ягон майда хотир наша малик. ягон камбуд шуда. Ягон хотир saat foiz наз рафте наз омадеги мо. Ягон хотир наша мардуми Тоҷикистон ҳама saat foiz. салом дӯстон, бисёри шумо аз простатит тақмисӣ мекашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метем полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонагия ба хоҳад мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдҳо беҳад эффективнай. Трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фиту свеча. Трилибус масин бародаро муҳлатам хобагия дароз мекунад, танара ба хоҳад мекунад, фоизи мания баланд мекунад, желаниям хобагия хуб мекунад. равғанҳои хилба раи пешобаҳоӣ мекунанд, гардиши хуна тез мекунанд. ҳамчунин бародаро санг намаки гурдаро мерезонанд, барои гурда воспалениша мегиранд. қисал ҳинди боша против микроб ёрдам мекунад, ҳамчунин бародаро воспалени простатаро мегирад. фитосвечаҳо бошанд бародаро барои воспалени простатаро гирифтан ва раҳи пешобро ҳуй карданай ва ҳамчунин бародаро барои желаниям хобагитва хуб карданай, барои воспалени қади рӯдҳоро гирифтанай. алҳамдулиллаҳи роббил оламин вассалоту вассалому ала расулиҳил карим ва ала алиҳи ва саҳбиҳи аҷмаин. аллоҳи меҳрубона дуо мекунам ки худованд майлҳои шуморо, муҳаббатҳои шуморо бо ба сӯи динаш зиёд бигардонад. ва аз худои меҳрубон хоҳони ӯ ҳастам ки худованд бемориҳомона шифои комил диҳад. муҳоҷирҳову мусофирҳое ки аз ин мулки мо ҳастанд, худо ҳамагитона коротонда барору баракат диҳад. сахтиҳову мушкилотҳотона бо фазлу карамаш дур гардонад. ва имрӯз ки бисёри шумо сай ва талош доред ки хонадонтон биёен, ба ватантон биёен, худои меҳрубон ин соатҳову ин рӯзҳоро ҳам барои шумо осон гардонад. ва худои меҳрубона дуо мекунем ки худованд дар ин мулки мо, дар ин диёри мо ҳамеша хушиҳову ҳамеша хубиҳоро бардавом нигоҳ дорад. ва ҳар касе ки имрӯз нияти нек дорад, гумони нек дорад, ҳамеша гӯем қадами нек дорад, худованд хайри дунё ва охирата насибаш бигардонад.
همه گذشتگان ما را خدا رحمت و مغفرت کنه و علای مهربان تمنیات و مقصودهای نیک مانه با فضل کرمت حاصل بگردانی. وقتی که آدم در خوابش میبیند با فرزندش، با مادرش، با یگان نزدیکش، یا اصلا خواب میبینه که در همین خوابش مثلا همین کارهای فحشا و کارهای زیش داره، البته یک خوابهای خوب نیست. ولی من برای شما راههای خلاصی از اینا میفهمونم که برادران عزیز و گرامی، اگر شما موافق با سنت خواب کنین، انشاءالله خوابها را شما نمیبینید. یعنی شما پیش از خواب کردن حتما برادران عزیز باید پای به طهارت باشید. پیش از خواب کردن حتما شما نمازهای خفتنتان باید خوانده باشد، طهارت داشته باشید. چی مقدار قوت داری؟ 1 ورق 10 ورق از قرآن بخوان. همچنان ما ذکرهای شب داریم، ذکرهای شب ما بکنیم، موافق قوت ما قرآن بخونیم، نماز ما نخونیم، طهارت کنیم. آمدیم در بالای جاگه خواب ما، وقتی با طرف راست خواب میکنیم رو به سوی قبله، کلمات های زیل باید بگیم. بسمک اللهم اموت و احیا. پروردگارا به نام تو میمیرم و به نام تو زنده میشوم. یعنی خوابم یا نوع مردن. خدایا به نام تو میمیرم و به نام تو زنده میشوم. بعد آنی که ما برادران عزیز از خواب بیدار میشیم، الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا. پیامبر ما نبی میگه بعد آنی که وقتی از خواب بیدار شدی، در حال چیکار کن؟ بگو که حمد و ستایش ای پروردگار تو را که بعد آنی که مرا میرانده بودی باز زنده‌ام کردی. پیش از خواب برادرای عزیز باز شما قاعده های سنتی دارید. سوره اخلاص، قل هو الله احد، سوره معوذتین میگیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. همچنان آیت الکرسی بخوان، در دستا دم کن، یعنی شوف کن، تمام بدنت بمان، تمام بدنت. بعد از آن برادر طریقی که گفتم غلطیده خواب کن، کو ببین همین خوابا را میبینی یا نه؟ این خوابها از حسابی که برادر عزیز طهارت نداریم، نمازامون خواندگی نیست، موافق با سنت خواب نکردیم، کلمات های زیلی که برای خواب کردن است نگفتیم، انا بعد در خوابهای ما و شما دیگر انم خیلی هر یک جین، هر یک مقصد همین گویم از اولاد شیطان و اینها داخل می شوند و بعد هم خیلی هر گونه خوابها و هر گونه فکرهای ما و شما را هر طرف می برد. گاه از جامون داد گفته می خیزیم، گاه ببین خوابهای دهشتناک می بینیم. برای چی؟ به خاطری که با موافق سنت خواب نکردیم، یا آن چیزهایی را که پیش از خواب کردن در کار بود ما و شما نکردیم. برای همین بعد به هم خیلی بلاها ما و شما دادر عزیز و خواهرای عزیز مبتلا میشیم. آن چیزی که من گفتم موافق سنت همین ها را کنین. پیامبرمون پیش از خواب کردن تمام چراغا را خاموش میکرد. امروز اکو چراغایی که بود امروز بگیم همین سویته، همین سویته میکشیم، سویتا را همه رو پیامبر هر دری را که میپوشید بسم الله گفته میپوشانید، هر ظرفی را که دانکش میپوشانید بسم الله گفته میمون. میگو وقتی اگر با بسم الله در بپوشی، با بسم الله ظرف دهنش بپوشانی، جن همه را برداشته و کرده نمیتونه، یا در همه یگان زیان و ضرر داده نمیتونه. اینها را حضرت میکرد و بعد میامد خواب میکرد. ولی بسیاری برادرها از ما میپرسند که همین در خواب کردن یعنی تنه لوچ خواب میکنن. این هم از نگاه شریعت اجازت نیست. موافق سنت باید ما ایزار هم داشته باشیم، یعنی ایزارهای سبکی که هست وقتش در میدوختن شلوار میگیم. همچنان تهپوش مانم یک کرتاکای مقصد همون سبککایی که بود آستیندار او را هم میپوشیدن.
حتی توصیه هست که بعضی عرقچین های تنوکی بود که سراشون مردم میپوشانیدن، خواب میکردن. زیرا هر جایی را که اگر میگه همین جین لوچ بیاوه همونجا را میساس میکنه، همونجا را مقصد دستش میماله. بعد امکان دارد که انسان ضرر ببینه. برای همین شما یعنی در حالت عریان، در حالت لوچ در جایگاه خوابتون خواب نکنین، زیرا اینم از تعلیمات دینمان نیست برادر. بس هر آدم هزار فلاکت های در همین حالت خوابی که مثال یک زمین می جنبه، بین از جاد بلند شیدن در با اون شکلی که تو بیرون میشه خواهی نخواهی خودم ناراحت میشه. یعنی باید آدم همه وقت در حالت تیاری باشه. ممکن در همه حالت خدا جان تا بگیره. وقتی میان میبینن تو لوچ مثال در این جاگه خواب جان تا گرفته، گمانهای بد در راست پیدا میشود. برای می هر تعلیماتی را که اسلام کرده برادر عزیز، این به خیر جان ما و شما، این برای آبروی ما و شما. الله مهربان توفیق دهد شما خواهی که از این خوابهای زیشت خودتون دور کنین، انا همین راه قطعی خواب کنین که ببینین که خواب میبینین یا نه. حتی من یک از باب فضایل بگیم، حتی یک حدیث آمده است میگد که هر کسی که اگر با طهارت خواب کند، نفس چند نفسی که میبراری همش در حساب تسبیح میرود. یعنی نفسی تو سبحان الله های، نفسی تو الحمدلله های. کسی میگه دویم درجهش، کسی اگر با طهارت خواب کند جای خوابش حکم مسجد داره، یعنی تو در مسجد نشستگی. سیوم فضیلتش، کسی اگر با طهارت خواب کنه همون آدم چند ساعت خواب میکنه، 7 ساعت خواب میکنه، 8 ساعت خواب میکنه، همچنان است که او در نماز ایستادگیه. تصور کن که تو 7 ساعت جای خوابت مسجد باشه، تو در درون مسجد 7 ساعت نماز خونده، 7 ساعت تسبیح گفته. لیکن کسی اگر در همون حدیث خواندم، کسی اگر به طهارت خواب کنه همچنان است که در قبرستان خواب کردگیه. یعنی برای یگان نفع و برای یگان ضرری نیست. یعنی ضرر دارد ولی یگان فایده، مقصد از این فایده‌ای که گفتم از همه اینا این محروم میشه. بعد خواب کردن هم برادرای عزیز انا گفتیم که طریقه هاش باید با طرف راست خواب میکنه رو به سوی قبله. بعد در دوام خواب اگر وای جاش عوض هم که شود، پشت هم گردد، اینجا در دیگه باکی نداره. دویم خواب کردن در میگن باید با شکم خواب نکنی. آدم هیچ وقت باید با شکم خواب نکنه، پشتش مثال طرفی بالا باشد و شکمش مثال طرف زمین نباشد. خواب کردن یا با پشت خواب کنین یا با پهلو خواب کنین. طریقه های درستی خواب یعنی همین است. پیامبر از زمین من کرده. یا اینکه خواب کردن در پاتا در بالای پاد مانده خواب کردن هم همینجا میگه کشفی سطر میشود. و همین خاطر همین هم حضرت گفتن از همین خیلی طریق خواب کردن خودداری کنین گفتن. بعد خواب کردن در هم پاهاتون طرف قبله نکنین، زیرا قبله شعار مسلمان ها هست. یا اگر طرف قرآن باشد، کتاب های اسلامی باشد، او طرف هم پاتون دراز نکنین. لیکن در خانه که اگر قرآن باشد، خواب کردن، هم خوابشیدن ایناشی چی باکی نداره. این است برای یک کم ترک معلومات در گردی همون طریقه های خوابی که پیامبر ما کرده است. انشاءالله همین خیلی خواب کنین شما یگان بلکه خوابه های بینیهت زیبا میبینید. ولی ببینید بعضی میگن من الله را در خواب دیدم، بعضی میگن پیامبر را در خواب دیدم، بعضی میبینید که میگن من عالم ها را در خواب دیدم. همونها از روی با طریق سنت خوابیدن همین خواب ها را میبینن. برادران شما حرکت کنین که یعنی در فکرهاتون اگر گوین که پیغمبر خواب بینم همین راهی که من دلالت کردم بکه، یکم روز نشید، دوم روز، سوم روز، حتما در دوام یک هفته انشالله به همین مقصد تو موفق میشه. انشالله پیغمبر در خواب میبینی. سوال دیگر، استاد من تسبیح زیاد میگردانم، بعد طرف آسمان صوف میکنم،
در حق پدر و مادرم میگویم این درست است یا نه؟ یعنی برادری ما میگه من تسبیح زیاد میگم، ثوابش در حق پدر و مادرم میبخشم، بعد طرف آسمان صوف میکنم. نه، این صوف کردن طرف آسمان هیچ معنایی نداره برادر عزیز. این چی معنا داره که ما طرف آسمان صوف کنیم؟ حتی در وقت عبادت طرف آسمان نگاه کردن خودش منعه. چی هست در آسمان که تو مثال طرف آسمان نگاه میکنی و خب صوف میکنی یا نگاه میکنی و عبادت میکنی؟ برای همین از این عملهاش مقصد دست بکشو، لیکن ذکر تا بکن. خدای مهربان قرآن دا میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. الله مهربان میگه چقدر مرا زیاد یاد کنید. پیامبر گرامی گفته است آنقدر خدا را زیاد یاد کنید که بگن دیوانه ای، یعنی حتی بگن این دیوانه ای قد مقصد بسیار ذکر میکنه. برای همین ذکر زیاد کنید برادر عزیز. به هر حرفی کند عادت زبانت، به روز مرگ آید در دهانت. شما بزرگترین و بالاترین و بهترین ذکر لا اله الا الله هست. همین را بسیار بگید. ولی بینین در وقتی همون جان کندن تانم شما لا اله الا الله را به اسم میگین. ولی من یک نوار در همین تلفنم یک برادرم پرتافته است، یک مؤذن بده است اذان میداده است در حالت کام رفتگی. وقتی که به عربه طبیب ها برده استنش در حالت کام اذان گفته است. ها بین زبان که عادت داشت در همون حالت هم اذان میگه، حالت مردن اذان میگه. برای همین کسی که عادت کنه با زبان زیاد لا اله الا الله لا اله الا الله، وقتی ایت بسیار میگوی برادر عزیز و گرامی، بینید پیامبر نازنین میگه من کان آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه. کسی اگر آخران حرفش آخران سخنش در همین دنیا لا اله الا الله باشد او داخل جنت میشود. آیا نمیخوای که داخل جنت شوی؟ آیا نمیخوای که آخران حرفت حقارت نه؟ میدانی که امروز بعضی برادرای ما از دنیا میگذرن حقارت میکنن، بین داد میگن فیغان میکشن. ولی اگر زبانت با این کلمه زیبا عادت کردگی باشه، وقتی همون جان سپاری دهم لا اله الا الله، اگرچه در بالای سرت ملا هم بگه بگو لا اله الا الله، بگو اشهد ان لا اله الا الله، به اونم تو بر زبانت لا اله عادت کرده زبانی تو. برای این ذکرها را بسیار بگین، سبحان الله بگین، الحمدلله بگین، الله اکبر بگین. انشالله همه اینها ثواب داره برادر عزیز. ثواب شد در حق گذشتهاتون ببخشین موافق عقیده خودمان، ثواب قرآن، ثواب صدقه، ثواب ذکر، یعنی از بس که عمل صالح هستند ثواب اینها را بر روح گذشته هامان انشاءالله میرسن. لیکن طرف آسمان صوف نکه برادر عزیز.